Эрик Вайс под биты от Ефрит Продакшн. Я буду участвовать в 3-м сезоне In The Battle. Рискнешь ли ты показать все то, на что ты способен? Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это пуля для буя, буя, буя. Эй, попробуй сделать такое и не разводи сопли. Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это пуля для буя, буя, буя. Эй, попробуй сделать такое и не разводи сопли. Попробуй сделать лучше, чем ты можешь в принципе, чтобы стать королем. Не нужно долго принцем быть, ты можешь просто взять и заставить всех с тобой считаться. Научись вращать планету как меч на среднем пальце. Сегодня я твой тренер, и мы из тебя слепим бойца. Бей себе башку, что в своей судьбе ты царь. Шансов прыгнуть выше головы никто не отменял. Если ты хочешь результат, то бери пример с меня. Когда я с микрофоном, то я в режиме рэп-стар. И наплевать, что очередной мне пиздит там бездарь. Я настроен выиграть игру эту не ради наживы. Я Сталлоне, Микки Рурк, Стэтэм, я неудержимый. Я залез дико высоко, как Нембайр, Стейт Кинг-Конг. Как твой непоколебимый трон оказался пальмой стебельком. В это поверить нелегко, но я тебя жарю как бекон. Удирай бегом и мочи штаны, как с телеканала Пипикон. Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это пуля для буя, буя, буя. Эй, попробуй сделать такое и не разводи сопли. Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это пуля для буя, буя, буя. Эй, попробуй сделать такое и не разводи сопли. Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это пуля для буя, буя, буя. Эй, попробуй сделать такое и не разводи. Nico, quiero que me enseñes ya. ¿Dónde hace Cristiano todo? Vámonos a la casa de Cristiano Ronaldo, pero vámonos con él, con la televisión portuguesa SIC, que ha conseguido esta exclusiva fantástica. Mira, él llega con el coche a la casa, esas verjas que se abren solas en su casa, y ya le saluda a los perros. Ahí va. Sí, se entra en el coche, buen día, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Has entrenado bien? Sí, he entrenado bien, cariño. Y esta es la casa de Cristiano Ronaldo. Wow. En casa, Esa es la piscina, ahí es el porche donde él hace el té, donde hace las reuniones de amigos. La piscinita, donde luego vamos a ver qué pasa en esa piscina. Y mira, si entramos, bueno. alfombrita para recibirnos, el perro siempre mirando, lo que hacemos. Ahí ve Noticias 4. Sí, señor. Ahí ve... Y Deportes 4. Sí. Bueno, ¿esto qué es? ¿El Balón de Oro? El Balón de Oro, ahí lo tiene. Oye, lo ha enseñado todo, ¿eh? En la vitrina, no, absolutamente todo. El ordenador, donde tiene las fotos de pequeñito. Se lo ha enseñado toda la televisión portuguesa hasta que llegó a los coches y dijo, solo os voy a enseñar 4. Mira, os voy a enseñar el Ferrari. No está mal, ¿eh? Os voy a enseñar el Audi, pues yo creo que tendrá más, ¿no? Seguro. Pero bueno, esto es el garaje de Cristiano Ronaldo, que parece una tienda de coches. Y ahí está el perrito. Ven para acá. Sí, ¿Qué pasa si el perro de Cristiano Ronaldo no hace caso al propio Cristiano Ronaldo? ¿Se cabrea? Pues un poquito, ¿eh? Mira, digas. Arriba ya. Allá que voy. ¡Hala! Perro mojado, perro ahogado. Bueno, qué piscinón tiene, no está mal, ¿eh? Te digo una cosa, no me parece hortera del todo la casa, ¿eh? Lo que ves es que tiene ya la piscina abierta. Hay urbanizaciones que todavía no las han abierto. También es verdad. Oye, es bonita. Siempre las casas grandes, al final, todo el mundo dice que tienen un toque hortera. A mí esta me gusta. Sí, no, esta es una casa preciosa. Sí. ¿Cómo está Cristiano Ronaldo? No, vale. Igual va al gimnasio, ¿no? Sí. No nos ha enseñado el gimnasio, seguramente tenemos gimnasio en casa. Sí, bueno, él va haciendo abdominales por la vida, o sea que el momento que tiene, momento que hace un abdominal. Mira cómo torea. ¡Ole! Cristiano Ronaldo. Bueno, enhorabuena a los compañeros portugueses de la televisión SIC. Mira cómo se recuesta sobre el perrito. La almohada. Vamos. Se llevan bien. Cristiano Ronaldo. Bueno, bien. Йоу, это Эрик Вайс под биты от Ефрит Продакшн. Я буду участвовать в 3-м сезоне In The Battle. Рискнешь ли ты показать все то, на что ты способен? Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это пуля для буя, буя, буя. Эй, попробуй сделать такое и не разводи сопли. Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это пуля для буя, буя, буя. Эй, попробуй сделать такое.
такое и не разводи сопли. Попробуй сделать лучше, чем ты можешь в принципе. Чтобы стать королем, не нужно долго принцем быть. Ты можешь просто взять и заставить всех с тобой считаться. Научись вращать планету как мяч на среднем пальце. Сегодня я твой тренер, и мы из тебя слепим бойца. Бей себе в башку, что в своей судьбе ты царь. Шансов прыгнуть выше головы никто не отменял. Если ты хочешь результат, то бери пример с меня. Когда я с микрофоном, то я в режиме рэп-стар. И наплевать, что очередной мне пиздит там бездарь. Я настроен выиграть игру эту не ради наживы. Я Сталлоне, Микки Рурк, Стэтэм, я неудержимый. Я залез дико высоко, как Неймбайр, стоит Кинг-Конг. Как твой непоколебимый трон оказался пальмой стебельком. В это поверить нелегко, но я тебя жарю как бекон. Удирай бегом и мочи штаны, как с телеканала Пипикон. Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это поле для пуэ. Эй, попробуй сделать такое и не разводи сопли. Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это поле для пуэ. Эй, попробуй сделать такое и не разводи сопли. Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это поле для пуэ. Эй, попробуй сделать такое и не разводи сопли. Я болен настолько, что для меня музыка уже и не игра. Я буду болен и завтра еще сильнее, чем вчера. Для меня рэп это поле для пуэ. Эй, попробуй сделать такое и не разводи сопли.